ዛሬ የተገኘነው ዩናይትድ ኔሽንስ ሀገርን ሰክሰስፉል ሜንቴኒንግ ፒስ ኤንድ ሴኩሪቲ የሚለውን ኢሹን ዲቤት ለማድረግ ነው። በዚህ ሳይድ ያሉት አጌንስት ናቸው። በዚህ ሳይድ ደግሞ ፎር ነው ፊት የሚያደርጉት። ለእያንዳንዱ ሰው 5 ደቂቃ ይሰጣል። ባክ ኤንድ ፎርዝ ነው የሚሆነው። ከዛ መጨረሻ ላይ የቀረው ተጠቃለው ኮንክሉዥን ለመስጠት መጠቀም ትችላላችሁ። በፈቃደኝነት እንጀምራለን። ዋና ሜን ጎሉ እያሳካሚ ያነሳው እንደምፈው ሁላችን ጊዜ እንደሚሆን ያክል ዩኤን በ1945 ከወርልድ ዋር ሰከንድ በኋላ ሁማን ራይትን ፕሮሞት ለማድረግ እና ኢንተርናሽናል ፒስ ኤንድ ሴኩሪቲ ዓላማ አድርጎ ያለ ኦርጋናይዜሽን ነው። ታዲያ አንድ ከሱ አንደር ነው የዩኤን ፒስ ኪፒንግ የሚባል ነገር አለ። እነዚህ ናቸው ግሩፖች ናቸው፣ መልቲናሽናል የሆኑ ግሩፖች ናቸው። ሁሉም ያው ከዩኤን ስለሚሰሩ ማለት ነው። ታዲያ ፒስ ኪፒንግ ስንል ፕሮሴሱ ላይ ነው። እንዴት ነው ፒስ ኪፒንግ ስንል? ለምሳሌ የሆነ ሰፈር ውስጥ 2 ህፃናቶች ይታሉ እንደማታለቅ አይነት ነገር የምናስታርቀው 2 ታጣቂ ቡድኖችን ነው እና ከባባድ ፎርስ ሊኖር ስለሚችል ያው ፒስ እናመጣለን ብሎ ሌላም የባሰ ማስሆነ ዲስትራክሽን ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዛ ያንን አገናዝበን ነው ፒስ ኪፒንግ ስንል እንዲቀላል ነገር ነው። በጣም አስገራሚ የሆነ ነገር ሊኖር ይችላል። ያንን ነገር ማሰብ አለበት ማለት ነው። ታዲያ ከሱ በተጨማሪ ፒስ ኪፒንግ የምንለው ነገር ሰክሰስፉል እንዲሆን የሁለቱ ኮንፍሊክቲንግ ፓርቲዎቹ ትንሽ ቢሆን ዊሊንግነስ ያስፈልጋል እና ይህንን ኮንሲደር አድርገን እስካሁን ያለው የዩኤን ስራ የተሳካ ነው ማለት እንችላለን። እና ሌላ ደግሞ እንድታውቁ የሚፈልገው ነገር በእርግጠኝነት ያልተሳኩ የዋሮች ምናምን እንደምታውቃለሁ እና ምንድነው ከአሁንም ፌለር ራሳቸው ዋርቶን ሰርቪስ እንደሆነ እሺ ስሜ መሲሳ ይባላል። የመጣሁት ዩናይትድ ኔሽን አገንስት ሆኜ ነው። So before going to my detail into my debate points, I want to tell you there's a need to justification the meaning of word failure. The failure has 3 notions. The first one is lack of success, and the third is neglected, expected or required action, and the third is the state of not functioning. And that is the exact example of words that I would use to describe the UN, the United Nations at the current moment. So the United Nations peacekeeping mission have aiming to avoid any international conflicts through agreements, ensuring enforcement of peace by any means possible, and ensuring credible electors. And all this in the name of restoring and maintaining political stability of the country worldwide. And the issue at hand is, although the aim of United Nations positive outlook, the outcome, however, been sad. Instead of protecting the civilians, the abuse of civilians is led. And not only that, the United Nations has shown their inability to completely disarm the rebellion groups. This claims can be clearly seen in the Congo's reflex between ex-FAT and Otohamin in 1994. And that's why the time and time again they fell so consistently. It's because due to the naive mind of state of UN, which believe everything could be solved by negotiation. But let's put thought on it. A man with gun does not respect a man with nothing. These men have a violence in their mind, aiming to get whatever they want, right? And let's just say people's UN representative, unaffected peoples, came into the picture and tried to talk things through. And do you think good thing would come? Do you think good would bring? And although and other is United Nations use force to achieve stability and security. And it's a first very pathetic from political scientists. It was pathetic because the soldier they were used from Bangladesh, Brazilians, Ugandan, like people from a weak nation. And those people were sent to United Nations because United Nations paid their governments. So it was pathetic.
And also, the United Nations is another issue is budgets. The United Nations peacekeeping operation need 1.7 billion, which is an average. What is shaming is one country spends 1.7 trillion for the military capacity. So this is just accumulation of Spain distributed in 15 countries worldwide in a year. Can you see the huge gap? So therefore, how can I expect peace to be maintained and stable when the member of the organization itself have more money for the military capacity? The other thing is the United Nations states member unwillingness and inability to respond to the number of crises, and they fail to act quickly. And let's say we could solve everything. Still, the United Nations will not reach to its full potential. Thank you. Samit Adana ይባላል. Naturally, the United Nations has been successful with maintaining peace and stability የሚለውን ሀሳብ ይዤ ነው የምነሳው እና ለመጀመሪያ ያህል ፕራይመሪ ጎሎቹ የዩናይትድ ኔሽንስ ምንድን ነው የሚለውን የመጀመሪያው ሜንቴኒንግ ፒስ እና ሴኪዩሪቲ። በዚህ መልኩ the UN has deployed over 70 peacekeeping missions እና it has successfully completed 57 of them። ከእነሱ ውስጥ ደግሞ መጥቀስ የምንችለው የነ ናሚቢያ፣ ኮት ዲቮር እና ደግሞ የነ ላይቤሪያን ሚሽኖች ነው ማለት ነው። ፈርስት ለናሚቢያ ትንሽ ልናገር። ናሚቢያ በሳውዝ አፍሪካን ኦፕሬሽን ስር የነበረች አንድ ሀገር ነች። ግን ከዩኤን ኢንተርፌረንስ በኋላ ኢንዲፔንደንሷን ፒስፉሊ ያገኘች ሀገር ነች ማለት ነው። የዩኤን ኢንተርፌረንስ በፒስና ሴኩሪቲ ፕሮቫይድ አድርጎላት ኢንዲፔንደንሷን ሶት ያደረገች አንድ ሀገር ነች ማለት ነው። ሌላኛው ኮት ዲቮር ነው። ኮት ዲቮር ውስጥ የተለያዩ ሲቪል ዋሮች ነበሩ እና ከ3000 በላይ ሰዎች they were killed እንዲሁም ቻይልድ ሶልጀሮች ነበሩ፣ የተለያዩ ነገሮች ነበሩ እና ሂውመን ራይቶች ደግሞ የተከበሩ አልነበረም። ዩናይትድ ኔሽንስ እዚህ ላይ ኢንተርፊር በማድረግ በዛ ሰዓት እንግዲህ ፕሬዚደንቱ ነበረ ከስልጣን አልወርድም ብሎ የነበረው እና ያንን ፒስፉል የሆነ ትራንዚሽን ኦፍ ፓወር እንዲኖር በማድረግ በሀገሪቷ ላይ ሰስቴናብል የሆነ ፒስ እንዲኖር አድርጓል ማለት ነው። ሌላኛው የመጨረሻው ሀገር ደግሞ ላይቤሪያን ማንሳት ፈልጋለሁ። ላይቤሪያ በነበራት 2 ሲቪል ዋሮች ውስጥ 250,000 ሰዎች በላይ they were killed እና ሂውመን ራይትሶችም እየተበጠሱ ነበር። ከዛ ግን ዩናይትድ ኔሽንስ ከ100,000 በላይ ኮምባታንቶችን ዲስአርም ካደረገ በኋላ ሀገሪቷ አሁን ወደምናያት ሰስቴናብል የሆነ ፒስ ወዳለባት ሀገር ተዘዋውራለች ማለት ነው እና እድገቷንም እየተመለከትን ነው የላይቤሪያ። ሌላ ደግሞ ከወርልድ ዋር 1 እና ከወርልድ ዋር 2 እንግዲህ ሜጀር ግሎባል ዋር የምንላቸው ናቸው እና ከ80 ሚሊዮን በላይ ዴዝን የተመለከትንባቸው ዋሮች ናቸው። ግን ሲንስ ዩኤንስ ፋውንዲንግ ምንም አይነት ዋር አልነበረም ግሎባል ዋር። ይሄ ደግሞ we can confidently say that the global stability እንዲኖር አድርጓል ማለት ነው። በተጨማሪም ደግሞ ሁማኒቴሪያን ኤድ ላይ ስንመለከት የዩኤንኤችሲአርን በምንመለከትበት ጊዜ 110 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ዲስፕሌስድ የነበሩ ሰዎች ቦታ እንዲያገኙ ረድቷል። ይህም ከዩኤን ስራዎች ውስጥ የምንጠቅሰው ነው እና ሰክሰስፉል እንደሆነም የምናሳይበት ነው። ወርልድ ፉድ ፕሮግራምም እንደዛው ከ115 ሚሊዮን በላይ ሰዎችን አኑዋሊ ኮንፍሊክት ዞኖች ውስጥ ያሉትን ይመግባል። በተጨማሪም ዩኒሴፍ ደግሞ ዓለም ላይ ከሚገኙ ህጻኖች ከ55% በላይ ቫክሲኔት አድርጓል ማለት ነው። እና አንድ የተነሳ ሀሳብ ነበር ከተቃራኒ ቡድን ቪቶ ፓወር ወይም ደግሞ በጣም ሱፐር ፓወር የሆኑ ሀገሮች አሉና እነሱ እዛው ዲሲዥን ሜኪንግ ላይ መኖራቸው ኢፌክቲቭ እንዳይሆን አድርጓል የሚል ነው። የመጀመሪያ ዩኤን እነዚህን ቪቶ ፓወሮች እንዲኖሩ ማድረጉ ኢትስ ቱ ፕሪቨንት ዩኒላተራል ዲሲዥንስ ዛት ኩድ ኤስካሌት ኢንቱ ግሎባል ኮንፍሊክት ማለት ነው። ከዛ ግን ያው ሰዎቹ ሀገሮቹ ፓወራቸውን እንደዛ አይደለም የተጠቀሙት። ነገር ግን ዩኤን እሱንም ፕሪቨንት ለማድረግ ሴኪሪቲ ካውንስል ላይ ነው ያሉት ቪቶ ፓወሮቹ። ነገር ግን ሴኪሪቲ ካውንስል ኢንቮልቭድ የሆነበት ኮንፍሊክት ካለ ጀነራል አሴምብሊው ዲሲዥን ሜኪንጉ ላይ እንዲሳተፍ
ፈቅዷል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንንም እንዴት ፕሮግረስ እያደረገ ኢንስቲትዩሽኑ እንዴት ፕሮግረስ እያደረገ እንደሆነ ያሳየናል። አርምስ ኮንትሮል እንዲያደርግ በማድረግ ዙሪያም በነን ፕሮሊፈሬሽን ትሪቲ በምንለው ከ191 ካንትሪዎች በላይ they committed to limiting nuclear weapons እና ይህ ደግሞ ኢንዳይሬክትሊ በራሽያና ዩክሬን መካከል ያለውን ዋር ራሱ እንዲቀዘቅዝ ወይም ደግሞ በጣም እስካሌት እንዳያደርግ አድርጓል። እና በተጠናው ጥናት መሰረት ደግሞ አክቲቭ ዩኤን ዲፕሎማቲክ ኢንቮልቭመንት ያላቸው ሀገሮች they are 55% less likely to return into conflict ስለዚህ sustainable peace ኑሯቸው ይቀጥላሉ ማለት ነው። እና ላስትሊ ማለት እንፈልገው ቅድምም ማያደር ቲሚት እንዳለው failures are exceptions not the norms ሊጠቀሱ የሚችሉት የተለያዩ ጦርነቶች እንዳሉ ሁሉ የዩኤን ኤክሰፕሽኖች ናቸው እንጂ they're not the norms እና lastly the UN hasn't only prevented global wars but continues to inspire hope for millions. So to dismiss its success would be to undermine decades of progress in making the world safer for us all. እሺ ስለዚህ እኔ ደግሞ ስሜ ምህረት ይባላል። እኔ አሁን የምከራከረው ደግሞ the UN has failed in its primary mission በሚለው ነው ማለት ነው። ሶ የመከራከሪያ ሀሳቦች ምንድናቸው? veto power, slow peacekeeping እና preventing some conflicts ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ እናንተ ስትሉ የነበሩ ፌሊየሮች አሉ። ስለዚህ እነሱ ፌሊየሮች እንጥቀሳቸውና እንያቸው እና ለምንድን ነው ፌል አደረገ የምንለው ስንል የመጀመሪያው ከምን ጀምር? ከሩዋንዳ ጄኖሳይድ ጀምር። የሩዋንዳ ጄኖሳይድ በ1994 ዓመተ ምህረት ነበር የተፈጠረው እና ደግሞ ዩኤን እዚህ ጋር ለምንድን ነው እንደ ፌሊየር የወሰድነው? አንደኛ ነገር መጀመሪያ ላይክ በጣም ኦብቪየስ የሆኑ ዋርኒንጎችን ኢግኖር አድርጓል። ከዛ በኋላ ደግሞ ኢንተርቪው ቢያደርግም ኢፌክቲቭሊ ኢንተርፊል አላደረገም ማለት ነው። እና ደግሞ ፒስኪፐሮቹንም ዊዝድሮ አድርጎ ነበረ። ስለዚህ ፒስኪፐሮቹንም ዊዝድሮ አድርጎ ወደ 800 ሺህ የሚሆኑ ፒፕሎች አልቀዋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቀጣይ ደግሞ የምናየው ከዛ አንድ ዓመት በኋላ ቦስኒያን ዋር ምንድነው ነው በ1995 ዓመተ ምህረት እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው እሱ ከ8000 በላይ የሆኑ የቦስኒያ መነን ቦይስ ተገድለው ነበረ ማለት ነው። በዚህ ምክንያት እዚህ ጋር ዩኤን ኢንተርቪው ፌል አድርጓል ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ የሃቲቲ የሚለውን በምናይበት ጊዜ ይሄ ደግሞ ከ2004 እስከ ፕሬዘንት ያለ ነው። እሱ ደግሞ ኮምባክት ጋንግ ቫዮለንስ ነው ማለት ነው። እና ደግሞ እዚህ ላይ አንዳንድ ፒስኪፐሮች ተልከው ነበረ ግን ምን ታይቷል? በእነዚህ ፒስኪፐሮች ላይ ሚስኮንዳክቶች ታይተዋል። ከነዛ ሚስኮንዳክቶች መካከል የመጀመሪያው ሴክሹዋል ኤክስፕሎይቴሽን እና ኮሌራ ኢንትሮዲውስ ተደርገው ነበር። ኮሌራ ኢንትሮዲውስ መደረጉ ደግሞ ከ10 ሺህ በላይ የሆኑ ሰዎች ፒፕሎች እንዲሞቱ አድርገዋል ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ የሲሪያን ሲቪል ዋር አለ። የሲሪያን ሲቪል ዋር ደግሞ ምንድነው እሱ ስቲል ያለ ነገር ነው እና ደግሞ years of discussion አለ years of like resolution ለመፈለግ ምናምን ግን ስቲል ወደ ከ500 ሺህ በላይ የሚሆኑ ሰዎች ሞተዋል። ሚሊዮንስ ደግሞ ዲስፕሌስ አድርገዋል። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ምንድነው እሱ ቴሮሪዝም፣ ሞደር ኮንፍሊክት እና ሳይበር ዋርፌር ማቆማቸው አለ። ለዚህም ደግሞ ኤግዛምፕል መውሰድ የምንችለው አይኤስ ነው 2014 ከዛ አልቃዳ አለ ከዛ ቦኮ ሃራም አለ። ሶ ቦኮ ሃራም በናይጄሪያ ነው፣ አይኤስ ደግሞ በሲሪያ እና በኢራቅ አለ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አብዛኛው ጊዜ የሚታዩት በምንድነው እሱ በሚድል ኢስት እና በአፍሪካን ሀገሮች ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኢቭን እነዚህ ፒስ ኪፐሮች ከተላኩ በኋላ ኮንዳክታቸውን ይቆጣጠራል ወይ? ለምሳሌ አሁን በሴንትራል አፍሪካን ሪፐብሊክ እና ቅድም የጠቀሱት ሀያቲ ኬዝ ላይ በጣም በብዙ ፒስ ኪፐሮች የሆነ ሚስኮንዳክት ተፈጽሞ ነበረ ግን ለዛ አካውንታቢሊቲ አልወሰደም ዩኤን። እነዚህ ነገሮች አንደኛ ነገር እንዴት ነው አድረስ የምታደርጉት? ሌላኛው ደግሞ ምንድነው እሱ ከቬቶ ፓወር ጋር የተገናኘ ማንሳት የምፈልገው ደግሞ እነዚህ 5 ቬቶ ፓወር የምንላቸው ዩኤስ፣ ዩኬ፣ ቻይና፣ ራሽያ እና ፍራንስ እና ምን ተብሎ ተነስቷል? ጀነራል አሰምብሊ እነዚህ ሀገራቶች ካሉ ጀነራል አሰምብሊ ነው ዲሲዥን ሜክ የሚያደርገው። ግን ይህ አይደለም ፋክቱ። የራሽያ እና የዩክሬን ዋር በምናይበት ጊዜ ራሽያ ክሊርሊ የኢንተርናሽናል ሎዎችን ቫዮሌት ያደረገች ቢሆንም እሷ ግን ዩኤን አክሽን ቢወስድ ፕሪቨንት ማድረግ ይችላል ነበረ ቬቶ ፓወር ስለሆነች ማለት ነው። እና ይህ ዋር ደግሞ ከ2022 እስከ ኢቨን ፕሬዘንት ያለ ነገር ነው ማለት ነው። ሌላኛው እኛ ፌል አድርጓል የምንለው በእነዚህ ፋክቶች ተነስተን ነው ማለት ነው። እና ደግሞ ምንድነው እሱ ከፉድ ጋር በተገናኘ ነገር ደግሞ ምንድነው እሱ ኦይል ፎር ፉድ የሚባል ፕሮግራም ነበረ ከ1996 እስከ 2003 ዓመተ ምህረት ኢራቅና ዩኤን ያዘጋጁት ፕሮግራም ነበረ እና በዚህ ፕሮግራም ላይ በጣም ኮራፕሽን በደንብ ተሰጥቶበታል ማለት ነው።
ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛ ነገር እነዚህን እንዴት ነው አድረስ የምታደርጉት? እነዚህ ላይክ ፌሊየሮች ፋክት የሆኑ ፌሊየሮች እየታዩ እነዚህ እንዴት ነው አድረስ የምታደርጉት? ሌላ ነገር ደግሞ ግሎባል ስቴቢሊቲ ዋር ላይ እስካሁን ድረስ ምንም አይነት ግሎባል ዋር አልተከሰተም። ይሄ ያልተከሰተበት ምክንያት ምንድነው? ግሎባል ዋሮች ዝም ብሎ አይደለም የሚነሱት። ወርልድ ዋር 1 እና ወርልድ ዋር 2 ላይ ማየት እንደምንችለው ከሆነ ምንድነው መጀመሪያ ፈንዳሜንታል ኮዞች ያስፈልጋሉ። ስለዚህ እነዚህ ፌሊየሮችን እንደ ፈንዳሜንታል ኮዝ መውሰድ እንችላለን። ሶ ሪጅስ ላይክ አሁን ምንድነው እሱ እንጨቱን አዘጋጅተናል፣ ነዳጁን ምናምን ነገር ጨምረናል። we're just waiting for the ክብሪት ማለት ነው። ስለዚህ የዩኤን ፌሊየር ደግሞ ይህንን ነገር ጭራሽ እያባባሰው እንጂ እየጠቀሙ አይደለም ለማለት እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። I'm here supporting the fact that the United Nations has managed to successfully hit this goal since its founding. The first point that I would like to raise is actually an answer to a point that was raised by the opposing report. It was mentioned, I think, that the UN representatives trying to solve these problems were unaffected, I believe was the grammar used. But I just think that the fact that they're unaffected or uninvolved just means that they would be able to better solve the problem, as they would be able to make impartial decisions, as mentioned earlier. They would remain neutral and they would be impartial in those decision makings. The second point that I would like to address is that besides its preventive diplomacy, which the UN was initially created for, the UN has also managed to provide justice to crimes committed against humanity and war crimes through its intervention with the International Criminal Court and its International Court of Justice. The third point that I would like to raise is that without the UN interventions, like Adenia said earlier, out of 70 missions, the UN has successfully completed 57 was 10 missions. So we can definitely consider that a success. And not even without after the UN intervention, successful interventions like the Rwanda genocide, war crimes against humanity in the International Court of Justice in the criminal is over. So it was even in cases where it failed, it was still able to provide justice. ይባላል እና አንዳንድ ፖይንቶች ማንሳት ፈልጋለሁ። የመጀመሪያው ከቬቶ ፓወር ጋር የተገናኘ ነገር ነው። ቬቶ ፓወር ላይ የሚያደርጉት ዲሲሽን ካልኩሌትድ ነው፣ ሞር ኤስኬሌሽንን የሚቀንስ ነው ብላችኋል። ይህንን ከትንሽ ኬዞች ጋር አገናኝቼ 2011 ላይ ሲሪያን ኬዝ 500,000 ካዥዋሊቲ ነበረው። ምን ነበር የተፈጠረው? ባሻር አል-አሳድ የራሽያ ፕሬዚደንት የሲሪያ ፕሬዚደንት ማለት ነው ሲቪላኑ ከተጀመረ ጀምሮ ሲቪሊያኖቹን ማጥቃት ጀምሮ ነበር፣ ማንዳታቸውን እየጣሳ ነበር። ነገር ግን ዩናይትድ ኔሽንስ ሪዞሉሽን ለመስራት ወይም ደግሞ ሪዞሉሽንን ወደ ስራ ለማስገባት ቦት ሲያደርግ ራሽያ እና ቻይና ሪዞሉሽኑን ተቃወሙ በቬቶ ፓወራቸው ማለት ነው። ለምን? ባሻር አል-አሳድ አሊያቸው ስለሆነ። እንዲሁም ተከትሎ ማሌዥያ ኤርላይንስ ፕሌን በ2014 ኢስተርን ዩክሬን ላይ ሾት ዳውን ተደርጎ ነበረ። ግን ዩኤን ኢንቨስቲጌት ማድረግ ፈለጉ ነበር ሞር። ነገር ግን ራሽያ ቤት አደረገች። ለምን? ከናሽናል ሴኩሪቲ ጋር የሚገናኝ ነገር ስለሆነ። ዩናይትድ ስቴትስም ለዚህ አዲስ ነገር አይደለም። ዩናይትድ ኔሽንስ ላይ ቬቶ ፓወሩን ከጀመረ ጀምሮ ወደ 79 ቦቶች ነው ውድቅ ያደረገችው። ከእነሱ ውስጥም አብዛኛው ፓርት አሊያም ከእስራኤል ጋር የተገናኘ ነገር። ይህ ማለት ምሳሌ የፓለስቲኒያን ስቴት ሪኮግኒሽን እስካሁን ድረስ ኢሌጋል ሴትልመንት፣ እንዲሁም ደግሞ ኤክስፔልድ ፓለስቲኒያኖች ወደ ነበሩበት ሀገር እንዲመለሱ አለማድረግ፣ ይህ ሁሉ ቬቶ ፎር ዘ ሴክ ኦፍ ፕሮቴክቲንግ ዜር አላቸው። ይህ የሚያሳየን የምር ሂውማን ራይትስ ማተር አድርጎ ሲሆን ቬቶ የሚያደርጉት ኢትስ ጀስት ዲፕሎማቲክ ሾው ማለት ነው። ሁለተኛ ማንሳት የምፈልገው ነገር ደግሞ እንደ ሰክሰስ ብላችሁ ያቀረባቸው ብዙ አሉ። ኮትዲቫር፣ ናይጄሪያ 115 ሚሊዮን በፉድ ክራይሲስ ውስጥ የነበሩት እና ጀስት ብዙ ናሚቢያ ምናምን እና እዚህ ጋር አንድ ፓተርን ማየት ያስፈልጋል። እዚህ ጋር ሲናገሩ ኮትዲቫር 3000 ሰዎች ሞተው ነበር፣ ቻይልድ ሶልጀርስ ነበሩ። እሺ ናይጄሪያ 250 ሰው ሞተው ነበር። እሺ 115 ሚሊዮን ሰው በምግብ እጦት ወድቆ ነበረ። ይሄ ሁሉ ፓተርን የሚያሳየው ዩናይትድ ኔሽንስ አክቹዋሊ ፕሮብሌሙ ፕሪቨንት አድርገው የሚያደርገው ካለቀ በኋላ ነው የደረሰው ማለት ነው። ይሄ ኤግዚስቲንግ ኪፕ በፕሮሰሱ ጊዜ ሳይረዳ ፕሪቬንት ሳያደርግ ጀስት ካለቀ በኋላ ዊሺዋሺ መጥቶ የሆነ ነገር ማድረግ ይሄ
ኢስኖት ፕሪቬንቲቭ እና ፒስ ኪፒንግ ነው ልንለው አንችልም። ይህንን ከግምት ውስጥ አስገቡልን። ደግሞ አብዛኛው እዚህ ጋር ማንሳት የምፈልገው ነገር ደግሞ ኮትዲቫር፣ ላይቤሪያ እና የተለያዩ ናሚቢያ ጋር የተገናኙ ሰክሰሶች አስዋት ኤክስፔሪንስ ለማየት ያስፈልጋል። ናሚቢያ፣ አንጎላ፣ ሱዳን ላይ የነበሩትን ኢንዴክስ ብናያቸው ሲጀመር ተቃራኒዎቹ ጠላቶች ራሱ ለዲስከሽን ቅርብ የሆኑ ነበር እና አስ ሬፈሪ ነው አክት ያደረገው ዩናይትድ ኔሽንስ ገብቶ እንጂ አክቹዋል ባትል አድርጎ አይደለም እንትን ያደረገው። ይህንም በዳታ ብዬ ማውራ ነገር ግን እነዚህን ሁሉ እንደ ሰክሰስ በሚቆጥርበት ጊዜ 57ቱን ሰክሰስፉል ሚሽኖች ሲያደርግ አዘ ኤክስፔሪንስ ኦፍ 500 ሩዋንዳ ጄኖሳይድ ነበረ፣ 800,000 ሰው ሞቷል። የመን ሁማኒቴሪያን ክራይሲስ ነበረ፣ 100,000 ከእነሱ ደግሞ ሰብረኒሳ ማሳከር የሚባል ነበረ፣ 8,000 ቦዝኒያ ሙስሊሞች የተገደሉበት። ይሄ እንዲሁም በጣም የዩኤን ኢንፌክቲቭነስ የሚያሳየው ዩኤን ኦልሬዲ ሴፍ ዞን ብሎ ኦልሬዲ ያንን ሴፍ ጋርድ አድርጎት ነበር። ሰዎች ወደዛ የተሰለሉ ነበር፣ ሴፍ ነበር። ነገር ግን ኮምፕሊትሊ ዲስታንስ እንዲያደርግ እንደ ቢትሪያል ነገር ነው ያደረገው። ምክንያቱም ስቲል ሴፍ ዞን ነው ብሎ ቦስኒያን ሰርብ ፎርሶች መጥቶ ሊገድሏቸው ይችላል ማለት ነው። ይህ የሚያሳየው ዩኤን ባህሬን ፌል እንዳደረገ ጄኖሳይድ እንትን ማለት እንዳልቻለ። ምክንያቱም አንደኛው የዩኤን ኢንፎርሜሽን እኮ ሲቪሊያኖችን ፕሮቴክት ማድረግ ነው ከፒስ ኪፒንግ አንድ ሲቪሊያኖች ፕሮቴክት አሉ። እዚህ ጋር ስሞል ኮንፍሊክቶች ሚንስ ጄኖሳይድ ፕሮቴክት እስካልተደረገ ድረስ ሰክሰስፉል ነው ማለት አንችልም። እና እንግዲህ ፌሊየር ኢዝ ፓርት ኦፍ ሰክሰስ ካላችሁ 800,000 ሰው እንደዚህ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎች የሞቱ ይሄ እንደ ሰክሰስ ከተቆጠረ ምን ያህል ባዶ እንደሆነ ያሳያል። አመሰግናለሁ። ሩዋንዳ የተነሳ ነገር ነበረ፣ ጄኖሳይድ ነበረ። ልክ ነው፣ ግን ዩኤንን ሙሉ ለሙሉ ጄኖሳይድ እንዳይኖር ማድረግ አልቻለም ማለት አንችልም። ምክንያቱም ኬንያ ውስጥ ከ2007 እስከ 2008 በነበረው ፖስት ኤሌክሽን ቫዮለንስ ምክንያት ትልቅ ጄኖሳይድ ይከሰት ነበር እና ዩኤን ግን ኢት ሃዝ ሰክሰስፉሊ ፕሪቨንትድ ኢት። ስለዚህ ጄኖሳይድን በዚህ አማካኝነት ከስህተቱ ተምሮ ከሩዋንዳን ጄኖሳይድ ስህተት ተምሮ ይህንን ፕሪቨንት ማድረግ ችሏል ማለት ነው። እና የሩዋንዳ በምናይበት ጊዜ እውነት ነው ኢትክናት በዛ ሰዓት ኢንተርፌር አላደረገም ነበረ። ነገር ግን ፖስት ጄኖሳይድ ሀገሪቷን በጣም ፒስፉል እና ስቴብል የሆነች ሀገር እንድትሆን ሰርቷል ማለት ነው አብሯት። ይህንንም ደግሞ ለማሳየት ያህል ሪስፖንሲቢሊቲ ቱ ፕሮቴክት የሚባል አንድ ዶክትሪን አለ እና እሱኛው ምንድነው ኤርሊ ኢንተርቨንሽን ነው። ስለዚህ ኤርሊ ኢንተርቨንሽንን ከሩዋንዳ ፖስት ጄኖሳይድ በኋላ የወጣ ዶክትሪን ለኬንያው ጄኖሳይድ እንዴት እንደጠቀመ ማየት ይችላለን። ሌላኛው ደግሞ ስለ ቴሮሪስት ግሩፖች ነው። በዩኤን ቴሮሪስት ግሩፖችን ፋይናንስ ላለማድረግ ሳንክሽኖችን ጥሯል። ምንም ያህል እነዚህ ቴሮሪስት ግሩፖች ፈንቅለው ቢወጡ ነገር ግን ኢት ሃዝ ቴክን ደ ሜጀርስ እና እሱ ነው በጣም ኢምፖርታንት ሊያዝ የሚገባው ጉዳይ ማለት ነው። እና ዩኤን አክቹዋሊ ሲነሳ የነበረው ሀሳብ ምንድን ነው? ዩኤን አክቹዋሊ ገብቶ እንዲዋጋ ነው የፈለጋችሁት። ምንድን ነው ዩኤን መጀመሪያ ብለን ስናይ ኢትስ ፕላትፎርም ፎር ምንድን ነው ዲፕሎማቲክ ኢንፍሉዌንስ እና ሞራል ኦቶሪቲ እንጂ ይሄ ገብቶ ከሌሎች ፓወሮች ጋር ወይ ከአንድ ጎን ደግፎ ወይም ከሁለቱም ሳይደግፍ እንዲጣላ ኦር ባትል እንዲያደርግ ሳይሆን ዲፕሎማቲክ ኢንፍሉዌንስ ሀገሮቹ ላይ አሰርት እንዲያደርግ ነው ማለት ነው። In the case of the UN, I think that we should recognize genuine efforts that have been made in every thing that the UN was involved in through economic sanctions, political sanctions, peace-threatening natural, potentially peace-threatening natural ለተባሉ ጉዳዮች በሳንክሽን እና በተለያዩ ነገሮች UN እነሱን ፕሪቨንት ለማድረግ ሞክሯል። It's not always successful, we're not denying that. Good. Sometimes the best we can do is doing our best to prevent something, and after that doesn't work, our next option is going to be to do damage control. And now we can all agree that even in situations where the UN did not successfully prevent something, like the Rwandan genocide, it has successfully managed to punish the war crimes through its international criminal
እነሱ እንዳሉ ፒስ ኪፒንግ ስንል አሁንም ማወቅ ያለባችሁ ምንድን ነው ትልልቅ የሆኑ ፎርስ ናቸው። ትልልቅ ታጣቂ ቡድኖችን ማስታረቅ ማለት በጣም ከባድ ነገር ነው። ቅድም እንዳልኩት ለውጡ አዝጋሚ ስለሆነ ብቻ እና ቶሎ የሆነ ሰደር የሆነ ቼንጅ ሊኖር አይችልም፣ እንዲህ ማስቆም አይችልም። ስለዛ ውስጥ ዋር ውስጥ ገብቶ እንትን የሚሉት ነገር ስላይቀር ነገርየው ኔጎሽት እየተደረገ አንዳንድ ነገሮችን እንደዚህ እየተደረገ ነው እንጂ ዋሩን ልናስቆም የምንችለው ወይም ልናበርድ የምንችለው። ስለዛ ይሄንን ከግንዛቤ አድርገን ፕላስ ደግሞ ሌላ ማንሳት የሚያስፈልገው ነገር ምንድን ነው? አንዳንድ ነገሮች ለምሳሌ አንድ ተማሪ የሆነ ፈተና ጥሩ ውጤት አላመጣም ማለት ይሄ ተማሪ ሰነፍ ተማሪ ነውና በአንዳንድ የሆኑ ፊደሎች ተነስተን ትልቅ ኮንክሉዥን ልንሰጠው አንችልም። ስለዛ ፒስኪፒንግ በዚህ ተረድቶ ማለት ትልቅ የሆኑ ታጣቂ ግሩፖች ናቸው። እነሱ ማስታረቅ ከባድ ነገር ነው። ነገር ግን ይህን አሁን ያለውን በሙሉ ሪሶርስ ተጠቅሞ ይህንን ማድረጉ ስኬታማ ነው ያስብለው በቂ ሪዝን ነው ማለት ነው ያስብለው ይችላል። ይሄ ነው አንድ ላስቲ መናገር የምፈልገው ሀሳብ ሳውዝ አፍሪካ ውስጥ የነበረውን አፓርታይድ እንድናደርግ የዩኤን ኢንተርቬንሽን በጣም አስፈላጊ ነበረ፣ ብዙ ባይወራለትም። እንዲሁም ደግሞ አይራቅ ዋር ላይም በኔጎሽዬሽን ብቻ ሊፈታ አይችልም ተብሏል። ነገር ግን በኔጎሽዬሽን ብቻ ይህንን ዋር ሊፈቱ ይችላል። እንዲሁም አንድ የተነሳው በኦይል ፉድ ፕሮግራም ይመስለኛል። እሱ የዩኤን አድሚኒስትሬሽን ችግር ሳይሆን የሀገሪቷ ችግር ነው። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥም ስንመለከት ከዩኤን እርዳታ ይገባል። ግን ከዩኤን የሚገባውን እርዳታ ማን ነው እንትን የሚለው? የኢትዮጵያ ገቨርንመንት እና በውስጡ የሚገኙት ሰዎች ናቸው እንጂ የዩኤን ችግር አይደለም። መስራት ያለበትን በሰዓቱ አጠናቋል። A lot of casualties were mentioned. I think 800,000 people in Rwanda, these casualties. I think we can all 100% agree that without UN interventions, these casualties would have just been much, much worse. I feel like when we're saying the UN has completely failed, we should also take the time to imagine what a world without the UN would look like right now. ቶሎ ለማለት እሞክራለሁ። እዚህ ጋር አንድ ማንሳት የምፈልጋቸው ፖይንቶች አሉ። አንደኛው ፒስ ኪፒንግ ኢዚ ነገር አይደለም፣ ኮምፕሊኬትድ ሊሆን ይችላል ብላችኋል። ሴናሪዮን እነግራችኋለሁ፣ ከዛ እንፈርዳለን። የሩዋንዳ ጄኖሳይድ ላይ በምንሄድበት ጊዜ ማለት ነው፣ ሩዋንዳ ጄኖሳይድ ከመፈጸሙ በፊት ሮሚዮ ዳሌር የሚባል 2500 ፒስ ኪፒንግ ፎርሶች የነበሩት ሩዋንዳ ላይ ሲቹዌትድ የነበረ የዩኤን ፒስ ኪፐር ነበር እና አንድ ጄኖሳይድ ፋክስ የሚባል ፌመስ ኔም አለ። ጄኖሳይድ ፋክስ ምንድን ነበር የሆነው? እዛ ውስጥ ያለው የሚሊታሪ ኢንፎርመንት ጄኖሳይድ እንደሚፈጸም ቀድሞ አስነግረውት ነበር እና ሮሚዮ ዳሌር ቀደሜ ላጥቃቸው ጄኖሳይዱ ከመፈጠሩ በፊት ብለው ነበር። ግን እስቲ እነሱ ያንን ኮንትሪቢሽን አክሰፕቱትም ነበር፣ ቀድሞ እንዲህ ፕሪቨንት እንዲያደርገው አልፈቀዱለትም ነበር። ከዛ በኋላ ደግሞ ልክ ጄኖሳይዱ እንደተነሳ እዛ 2500 ሶልጀሮች ውስጥ 10 የቤልጅየም ፒስ ኪፐሮች ሞቱ ማለት ነው። ወዲያው እንደዛ ሲደረግ ኢሚዲየትሊ ቤልጅየም ወታደሮቿን አስወጣች። ለምን? የራሷን ህዝብ ማታት ስለሚያደርግ ማለት ነው። እና ሌሎችን ተከትለው ይህ ነገር እንዳይደገም አስወጥተው ከ2500 ጄኖሳይድ ባለበት ሀገር ወደ 270 አወረዱት ማለት ነው። ይህ አሁን ከኮምፕሊኬትድ ጋር የሚገናኝ ነገር አይደለም። ፎር ዘ ሴክ ኦፍ ናሽናል ኢንተረስት የሂውማን ላይፍስን ለመጠበቅ ሲሆን ፎር ዘ ሴክ ኦፍ ፕሮቴክቲንግ ዜር ኦን ሲቪሊያንስ የተደረገ ነገር ነው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ከችግሮቹ ተብሏል ምናምን እንዳላችሁት ነገር ዩኤን ለርንስ ፍሮም ኢትስ ሚስቴክስ ዩኤን ከሩዋንዳ ጄኖሳይድ በኋላ ኔቨር አጌን ያሉት ኮርስ ነው ያሉት ከመግለጻቸው ኔቨር አጌን ያሉት ግን ጀስት ከአንድ ዓመት በኋላ ሰኔ ሚኒስታሪ የ8000 ሰዎች ሞት የተከሰተበት ጄኖሳይድ ተከስቷል ማለት ነው። እና ይህንን እንደ ፖይንት ማንሳት እፈልጋለሁ። እሺ ልቀጥል። ሌላኛው በቬቶ ፓወር ላይ ነው። በ1947 ነው ዋር ኤንድድ ያደረጉት። እነሱ ያሸነፉት ወደ ቬቶ ፓወር 5 ሆነዋል። ስለዚህ ምንድነው
ከ80 ዓመት በፊት የነበረው ዋር ላይ ስቲል አምስቶቹ ስለዚህ we are deciding the 5 countries to decide our future እና ሌላኛው ደግሞ unaffected people ሲያልሽው በፊሎሶፊ ስንወስደው ዶክተር በኒ ምን ይላል if your mother was hidden if someone hit your mother you will respond quickly and aggressively and purely because it's your mother right and but if someone else were to be hidden and you do not know them you would not bother and also ደግሞ United Nations peacekeeping ብቻ ሳይሆን በዩናይትድ ኔሽን ኤድስ የሚባል ፕሮግራም አዘጋጅቷል። ዩናይትድ ኔሽን ከሰራባቸው ነገሮች ሄልዝና ኤጁኬሽን ናቸው እና ፖለቲካል ሳይንቲስት በሩድጋር ምን ይላል HIV AIDS has been treated like economic sector rather than a disease. He continued, UN AIDS has been created problems. So United HIV በጣም በመከራከር ሰርተዋል ግን በዓለማችን ላይ ኒሞኒያ፣ ዳያቤቲስ የሚባሉ በሽታዎች አሉ እነሱን ለመስራት አልተንቀሳቀሰም። በዛ ላይ ዩናይትድ ኔሽን ኤድስ ሲመጣ እያንዳንዱን ሀገር ረድቷል ነው ያላችሁት። ስለዚህ ምንድነው ዩናይትድ ኔሽን ሀገሮችን ረድቷል ያለችው በፒስኪፒንግም በሁሉም ነገር ሶ ኢትስ ኖት ሰክሰስፉልም ፊልድም ሆኗል። ሰክሰስ የሆነው በኤችአይቪ ኤድስ እና በሽታውን በመቋቋም ነው በፒስኪፒንግ ግን አይደለም ማለት እና እኔ ደግሞ መጨመር ማጠቃለል የምፈልገው ነገር እዚህ ጋር እየተነሱ የነበሩ ኬዞች ስ ላይክ በተር ዳን ናቲንግ ነው ግን በተር ዳን ናቲንግ አይደለም። እዚህ ጋር ዩኤንን ማየት ያለብን ላይክ ወርልድ ግሎባል የሆነ ነገር ነው እያለን ያለ ነው። ስለ ሰዎች ህይወት ነው እንትን እያለን ያለ ነው። ሶ ፒስኪፐር እንዴት ነው የምታስቡት ለሚለው ደግሞ ምንድነው መጀመሪያ ዋርኒንጎች ይኖራሉ። ዋር ከመፈጠሩ በፊት ጄኖሳይድ ከመፈጠሩ በፊት ኮንፍሊክት ከመፈጠሩ በፊት ዋርኒንጎች አሉ። ሶ ዩኤን አብዛኛውን ጊዜ እነዚህን ዋርኒንጎች ኢግኖር ያደርጋል። ከዛ በኋላ ኢግኖር ባያደርግ ኖሮ ግን ፒስኪፐሮችን እዛ ሴንድ አድርገው ኔጎሲዬት አድርገው ምናምን ነገሮችን ኤስክሌት እንዳያደርጉ ማድረግ ይችል ነበር። ከዛ በኋላ ኢንተርፌር ካደረገ በኋላ ራሱ ኢፌክቲቭ አይደለም ማለት ነው የሚሆነው። ሶ እነዚህ ለፌሊየሮቹ አንደኛ ዋና ምክንያት ናቸው የሚሆኑት። ስለዚህ እነዚህም ደግሞ በስርዓት አድረስ አልተደረጉም። ሌላ ደግሞ ከዲፕሎማሲ ጋር ላይክ ቢያወሩም ኔጎሽዬት ቢያደርጉም ደግሞ ምንድነው እሱ ቫይለንስን ፕሪቨንት ማድረግ ካልተቻለ፣ ዋሮችን ፕሪቨንት ማድረግ ካልተቻለ፣ ጀኖሳይዶችን ፕሪቨንት ማድረግ ካልተቻለ የዲፕሎማሲ ጥቅሙ ምንድነው? አመሰግናለሁ።